بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت کرم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ محترم ناظرین، پرانے وقتوں میں جس طرح بزرگان دین سفر کیا کرتے تھے دین اسلام کو پھیلانے کے لیے، اور ان کے ساتھ ان کے شاگرد بھی ہوا کرتے تھے، اسی طرح ایک اللہ والے اپنے سفر پر نکلے ہوئے تھے۔ دور دراز کے علاقوں سے سفر کرتے کرتے گزر رہے تھے، اور ان کے ساتھ ان کے شاگرد بھی تھے، کیونکہ ان کے اللہ والوں کی صحبت سے فیض حاصل کر رہے تھے۔ تھوڑی آگے چلے تو ان کے شاگرد تھک گئے اور کہنے لگے کہ حضرت، ہم سب کو بھوک محسوس ہو رہی ہے، کیا ہم کچھ دیر یہاں آرام کر سکتے ہیں اور کھانا کھا سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ بالکل، اگر بھوک لگی ہے تو کھانے کا انتظام بھی کیا جائے گا۔ آپ نے ایک درخت کو چنا اور اس کے نیچے بیٹھ گئے۔ اپنے تمام شاگردوں میں سے ایک شاگرد کو کہا، ذرا آگے جا کر دیکھو، آگے کوئی بستی ہے، وہاں جا کر کھانے پینے کا انتظام کرو اور اپنے ساتھیوں کے لیے کھانا لے کر آؤ۔ شاگرد نے آپ کے حکم کی تعمیل کی اور وہاں سے روانگی اختیار کر لی۔ چلتے چلتے اسے ایک بستی نظر آئی۔ وہ شاگرد اس بستی کے اندر داخل ہوا۔ وہاں اس نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ وہ نظارہ کچھ تھا ہی ایسا جسے وہ دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ وہ دیکھتا ہے کہ ایک جگہ بچے، بوڑھے، جوان سب بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی زبان میں کچھ دوہرا رہے تھے، یعنی اپنے الفاظ میں کچھ کہہ رہے تھے۔ اس نے آگے جا کر تجسس کے مارے کچھ دیکھنا چاہا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے، یہ تمام لوگ آخر کیا پڑھ رہے ہیں اور کس کے آگے یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں اور کس کے آگے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، آخر کون ہے اس جگہ۔ تو وہ آگے بڑھ کر دیکھنے لگا تو وہاں ایک بہت ہی خوبصورت مورتی نظر آئی۔ وہ مورتی ایک عورت کی تھی۔ سونے کے بڑے بڑے ہار اس نے پہنے ہوئے تھے، یہاں تک کہ اس کے بدن پر ایسا خوبصورت لباس تھا جیسے ملکہ یا رانی کو پہنایا جاتا ہے۔ جب اس نے اس مورتی کو پہلی بار دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس عورت کی مورتی اس کے دل میں کھل کر گئی۔ وہ اسے ایسے مدہوش ہو کر دیکھ رہا تھا جیسے کوئی سامنے جیتی جاگتی عورت ہو، لیکن وہ عورت تو ہل ہی نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ پتھر کی بنی ہوئی ایک مورتی تھی۔ وہ مٹی کا ایک بے جان پتلا تھا۔ لوگ اس کے سامنے کھڑے عقیدت سے لوگ پتہ نہ کیا کیا کہہ رہے تھے۔ دوسری طرف وہ اللہ والے اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے کھانے کا انتظار کر رہے تھے۔ جب کافی دیر ہو گئی، یعنی صبح سے شام ہونے والی تھی، اور ان کا شاگرد واپس لوٹ کر نہیں آیا تو حضرت نے اپنے دوسرے شاگرد کو کہا کہ جاؤ اس بستی میں دیکھ کر آؤ کہاں رہ گئے۔ وہ ابھی تک واپس نہیں آیا۔ وہ کھانا لینے گیا تھا، وہ ابھی تک کھانا لے کر نہیں آیا۔ جلدی جا کر دیکھ کر آؤ کہیں کچھ گڑبڑ تو نہیں ہو گئی۔ وہ شاگرد ادب سے اٹھا اور بستی میں پہنچ گیا، اور وہاں پر اسے اپنا ساتھی نظر آیا۔ وہ اس کے قریب گیا اور جا کر اس کا کاندھا ہلایا۔ وہ ہل نہیں پا رہا تھا۔ وہ پریشانی کی حالت میں اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ ہلا کر کہنے لگا کہ اے میرے دوست، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیوں اس طرح بت بن کر بیٹھے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں پتھر کے بت کو دیکھ کر میں خود پتھر کا بت بن گیا ہوں۔ کیا خوبصورت عورت ہے، اس جیسی عورت تو میں نے آج تک دنیا میں نہیں دیکھی۔ تو اس کا ساتھی کہنے لگا کہ ہوش میں تو ہو تم، نہ جانے کیا کہہ رہے ہو تم۔ وہ کہنے لگا کہ میں نہیں جانتا، بس مجھے عشق ہو گیا ہے اس پتھر کی مورت سے۔ اب میرے لیے اس کے سامنے سے ہٹنا محال ہے، میں اسے چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ اس کے ساتھی نے کہا، ارے تمہیں حضرت نے یہاں بھیجا تھا، تم نے ان کے حکم کو ٹالا ہے اور وہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں، اور اب میں ان کے پاس جا کر کیا جواب دوں گا؟ تو وہ کہنے لگا کہ حضرت سے جا کر کہہ دینا کہ مجھے عشق ہو گیا ہے اور عشق کی کوئی منزل نہیں ہوتی، مجھے ڈوب جانے دو اس حسین مورتی کے عشق میں۔ وہ ساتھی سمجھ گیا کہ معاملہ بہت زیادہ خطرناک ہے۔
वो इतनी आसानी से हल नहीं किया जा सकता और हल करने वाले अल्लाह वाले हैं। वो दौड़ता हुआ हजरत के पास गया और अदब से कहने लगा कि हजरत बहुत बड़ा मसला हो गया है। हजरत पूछने लगे कि बताओ क्या हुआ है। तो वो कहने लगा कि उस बस्ती में एक मूर्ति की पूजा की जा रही थी। वो मूर्ति किसी औरत की है और उस मूर्ति के सामने आपका शागिर्द दिलहार बैठा है और कहता है कि इस हसीन मूर्ति के सामने नहीं हट सकता मैं, और इसको छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे यहीं रहना है। आपका शागिर्द इसके इश्क में पागल हो गया है। तो हजरत कहने लगे कि चलो चलकर देखते हैं क्या मामला है। सारे साथी अल्लाह वालों के साथ वहां तक पहुँचे। अल्लाह वाले चारों तरफ का सारा जायजा लेते हुए बस्ती के अंदर दाखिल हुए। आप उस शागिर्द के पास आए और उस शागिर्द से कहा कि खड़े हो जाओ। वो अदब से खड़ा हो गया, जबकि होश में नहीं था, फिर भी आपके सामने नजर झुकाए वो खड़ा हो गया। तो अल्लाह वाले ने पूछा कि क्या हो गया है तुम्हें। तो शागिर्द ने कहा कि हजरत मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, वो जो सामने मूर्ति है ना, मैं उसके इश्क में गिरफ्तार हो चुका हूँ और इसके अलावा मैं किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो हजरत पूछने लगे कि कौन सी औरत, वो कहाँ है। तो शागिर्द कहने लगा कि वो देखिए जिसके सामने लोग हाथ जोड़े खड़े हैं और उसके सामने अकीदत से ना जाने क्या क्या कह रहे हैं। मैं भी उसका मुरीद हो चुका हूँ। मैं इसके इश्क में इतना गिरफ्तार हो चुका हूँ कि मैं यहाँ से एक कदम भी नहीं हिलूंगा जब तक उसको हासिल न कर लूं। तो हजरत कहने लगे ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे हो सकता है। वो तो एक मिट्टी की बनी हुई मूर्ति है, वो एक औरत नहीं है, वो एक पत्थर का बुत है, वो एक बेजान पुतला है, उसमें कोई जान नहीं, कोई एहसास नहीं, उसके अंदर जिंदगी नहीं है, उसको तो इंसानों ने बनाया है। शागिर्द कहने लगा जो भी है हजरत, मैं उसे देखकर पागल हो चुका हूँ, उसके हुस्न के जलवों में खो चुका हूँ। अब तक मुझे इतना इश्क किसी से नहीं हुआ। आपने देखा कि मैंने कोई कभी नाफरमानी का काम नहीं किया, फिर पता नहीं ना जाने इस औरत की मोहब्बत मेरे दिल में खल गई है और इसको यहाँ से लिए बगैर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अपने शागिर्द की बात सुनकर वो अपने सोच में मुब्तला हो गए और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करने लगे और कहने लगे कि या अल्लाह ये क्या हिकमत है, ये क्या माजरा है। इश्क हुआ है मेरे शागिर्द को और वो भी एक पत्थर की मूर्ति से, ऐसा कैसे हो सकता है। वो मूर्ति एक बहुत ही खूबसूरती से तलाशा हुआ बुत था। हजरत ने उसे चारों तरफ से देखा तो उसे ऐसे कीमती हार पहनाए गए थे, ऐसे हार किसी इंसान ने कभी पहने हो। तो हजरत वहां से जाने लगे कि वहां का एक पंडित आपके पास आया और कहने लगा कि कौन हो तुम, हमारे इस खुदा के पास क्या कर रहे हो, किस मकसद से इस बस्ती के अंदर दाखिल हुए हो। हजरत ने फरमाया कि देखो तेज में ना आओ, हम यहाँ आपको कोई नुकसान पहुँचाने नहीं आए थे, बल्कि हमारा शागिर्द यहाँ पर आया था खाने पीने का सामान लेने के लिए, लेकिन मेरा शागिर्द तुम्हारे उस बुत को देखकर यहाँ कहीं होकर रह गया। पंडित कहने लगा कि ये तो अच्छी बात है ना, उससे तो हर कोई मोहब्बत करता है, ये हमारा खुदा है, हम इससे जो मांगते हैं हमें मिल जाता है। अल्लाह वाले ने फरमाया कि यह कुछ भी नहीं कर सकता, कि जो कुछ करने वाला है वो अल्लाह तबारक व तआला है, उसके हुक्म से उसके तमाम बंदे तमाम काम कर सकते हैं, लेकिन वो भी अल्लाह तबारक व तआला इजाजत दे तो। वो मूर्ति ऐसी चीज जो बेजान हो, उसे खुद इंसानों ने बनाया हो, आखिर उसके अंदर ऐसी ताकत कैसे आ सकती है कि वो किसी की मुरादें पूरी कर सके। पंडित ने कहा कि तुम ये क्या कह रहे हो, तुम तो बेअदबी कर रहे हो। आपने फरमाया कि मैं हक बात कह रहा हूँ जो तुम सुन रहे हो। पंडित ने कहा कि आप हमारे बुत को बुरा भला कह रहे हैं। तो अल्लाह वाले ने फरमाया कि इसको बनाने वालों ने बहुत गलत किया, क्योंकि उसने खुद को अपने आप से नहीं बनाया है, बल्कि तुम लोगों ने उसको बनाया है। और मैं कहता हूँ कि एक अल्लाह की तरफ आ जाओ,
वो पंडित आपके सामने गुस्ताखी करने लगा। आपने देख लिया था कि अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म आ चुका है। आपने वजू किया और 2 रकात नफिल नमाज पढ़कर दुआ की, ए अल्लाह, यहाँ पर आना मेरा मकसद नहीं है, तेरे हर काम में कोई न कोई मकसद, कोई न कोई हिकमत जरूर है। तेरे ही हुक्म से इस मूर्ति के अंदर जान आएगी, तू ही इस पत्थर को जिंदा करेगा, क्योंकि तू सब कुछ कर सकता है। आप नमाज पढ़कर उठे और उस बुत से कहने लगे, ए औरत के बुत, क्या तू मुझे सुन रहा है? अल्लाह के हुक्म से तू जिंदा और औरत बन जा। आपके कहने के हुक्म से वो जिंदा हो गई, और जिसने सांस नहीं ली थी और चल भी नहीं सकता था, और उसके अंदर जान आ गई, और वो मूर्ति अकायदा अदब से चलती हुई आपके पास आई और आपके पास आकर कहने लगी कि आपके रब के हुक्म से, जिसे आप खुदा मानते हैं, मैं जिंदा हो गई हूँ। आपने पूछा कि क्या तुम मुसलमान होना चाहती हो? तो वो कहने लगी कि मैं तमाम बस्ती वालों के सामने आपके हाथ पर बैत करती हूँ और इस्लाम कबूल करती हूँ। उस औरत के बुत ने सबके सामने कलमा पढ़ा और आपने कहा कि तुम मुसलमान हो चुकी हो, कि क्या ये बेहतर होगा कि इस नौजवान से निकाह कर लो। तो वो कहने लगी कि मैं आपके कहने पर मुसलमान हो सकती हूँ, तो मैं इससे निकाह क्यों नहीं कर सकती? बेशक मैं इसके साथ निकाह करने के लिए तैयार हूँ। पूरी बस्ती हैरान और परेशान होकर ये मंजर देख रही थी। सब हजरत के पास आए और कहने लगे, आपने इस बुत को कैसे जिंदा कर दिया? आपने कहा कि ये सब कुछ मैंने नहीं किया, ये अल्लाह तबारक व तआला ने किया है। वो पूरी बस्ती पंडित समेत जो कल तक एक बुत की इबादत करते थे, उसी वक्त मुसलमान हो गए और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने लगे। बेशक अल्लाह तबारक व तआला हर चीज पर कादिर है।